22 গজে ছক্কা হাঁকানোর পর এবার রাজনীতিতে ঝড় তুলতে চলেছেন ইউসুফ পাঠান। প্রথমবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে জিতে এবার সংসদে যাবেন তৃণমূল নেতা। এবার জমি জটিলতায় জড়ালো সেই পাঠানের নাম। বিজেপি পরিচালিত বদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফ থেকে সম্প্রতি ইউসুফকে একটা জমি দখলের অভিযোগে নোটিশ জারি করা হয়েছে। বিজেপি পরিচালিত বদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে একটা জমি দখল করার অভিযোগে নোটিশ জারি করেছে। কর্পোরেশন দাবি করেছে যে জমিটি তাদের। আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছে সেটাই এবার খোলসা করব। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছেন ইউসুফ। 5 বারের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে হারিয়ে নজির গড়েছেন তিনি। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী 6 জন পাঠানকে এই নোটিশ দেওয়া হলেও ভিএমসির স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান শীতল মিশ্র বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমকে এই বিষয়ে জানান। ভিএমসির প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর বিজয় পাওয়ার এই ইস্যুটা তুলে ধরার পর এটি সামনে আসে। বিজয় পাওয়ার সংবাদ মাধ্যমকে জানান 2012 সালে রাজ্য সরকার ভিএমসির জমিটি পাঠানকে বিক্রি করার প্রস্তাব খারিজ করে। তবে নবনির্বাচিত সাংসদ ইউসুফ পাঠান কম্পাউন্ডে দেওয়াল নির্মাণ করে জমিটি দখল করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। পাওয়ার সাংবাদিকদের আরও জানান, ইউসুফ পাঠানের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। TP22 এর অন্তর্গত তানদলজা এলাকায় একটা প্লট রয়েছে যা ভিএমসির মালিকানাধীন। 2012 সালে পাঠান এই প্লটটি ভিএমসির কাছ থেকে চেয়েছিলেন। সেই সময় তার বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। বাড়ির ঠিক পাশেই ওই প্লটটা ছিল। তিনি প্রতি বর্গমিটারের জন্য 57,000 টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কি বলছেন অভিযোগকারী বিজয় পাওয়ার, শুনবো তার কথা। TP22 ફાઇનલ પ્લોટ 90 અને એ ફાઇનલ પ્લોટ છે એ મહાનગરપાલિકાનો પોતાનો હસ્તકનો છે અને રિઝર્વ પ્લોટ છે એની બાજુમાં 91 નંબરનો પ્લોટ જે આપણા ભારતીય ક્રિકેટર યુસુફભાઈ પઠાણ અને હાલના સાંસદ બંગાળના TMCના એમનું ત્યાં નિવાસસ્થાન છે અને નિવાસસ્થાન 91માં કરેલું છે અને 90માં એ આપણો પ્લોટ છે। 2012ની અંદર 2012માં યુસુફભાઈ પઠાણ દ્વારા લેખિતમાં એક પત્ર લખેલો મહાનગરપાલિકાને કે સુરક્ષાના કારણોસર આ પ્લોટ અમને વેચાણમાં તમે આપો અને એની કિંમત નક્કી કરવામાં આવેલી લગભગ 57,000 ને કે 200 ને સમથિંગ એની કિંમત નક્કી કરવામાં આવી હતી અને જે તે સમયે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં અને સામાન્ય સભામાં આ પાસ કરવામાં આવેલું 2012માં। ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારની પરમિશન લેવામાં કમિશનરશ્રીએ શહેરી વિકાસ મંત્રાલયને લેટર મૂક્યો। શહેરી વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા 2014માં આ રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્લોટ વેચાય નહીં, આ પ્લોટ કોઈને અપાય નહીં। તો આ પ્લોટ કોઈને અપાય નથી તો ત્યારબાદ કમિશનરશ્રીએ આ પ્લોટને તાત્કાલિક અસરથી પોતાના તાબામાં લઈ લેવો જોઈએ, ફેન્સિંગ કરી દેવી જોઈએ। એ કામ થયું નથી અને હાલમાં એ પ્લોટ 91 અને 90 ભેગો થઈ ગયો છે અને એક જ પ્રિમાઇસીસમાં આવી ગયો છે। તો મારે કમિશનરશ્રીને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીશ્રીને લેટર લખેલો છે કે આ તાત્કાલિક અસરથી આ પ્લોટ પોતાના તાબામાં લઈ લે। મહાનગરપાલિકાની આપણી મિલકત છે, તમારી ને મારી મિલકત છે। આ જો આપણે બોટકાંડ પછી ફાયર NOC ચેક કરવામાં આવતી હોય, ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડવામાં આવતા હોય, રોડ પરના લારી ગલ્લાનું દબાણ ઉઠાવવામાં આવતા હોય તો આ સરકારી પ્લોટ છે। સરકારી પ્લોટ બી આપણે ઘણી ઠેકાને ખાલી કરાયા છે। ગરીબોના ઝૂંપડા હતો તો એમને હટાવીને એમને પાક્કા મકાન આપવામાં આવ્યા છે, પણ સરકારી જગ્યા ખુલ્લી કરી દેવામાં આવી છે। તો આ સરકારી જગ્યા તાત્કાલિક અસરથી ખુલ્લી કરી દેવી એવી મારી રજૂઆત છે। প্রস্তাবটি তখনকার সময়ে ভিএমসিতে অনুমোদিত হয় এবং সাধারণ বোর্ড সভায় পাশ হয়। তবে রাজ্য সরকার এই ধরনের বিষয়ে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ তারা অনুমোদন দেয়নি। পাওয়ার পরে বলেন, প্রস্তাবটি খারিজ হবার পরও ভিএমসি প্লটের চারপাশে কোনো বাউন্ডারি দেয়নি। তারপর আমি জানতে পারলাম যে পাঠান কম্পাউন্ড ওয়াল নির্মাণ করে জমিটি দখল করেছেন। তাই আমি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে বিষয়টা তদন্ত করতে বলেছি। শীতল মিশ্রর অভিযোগের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে বলেন, সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি যে তিনি একটি কম্পাউন্ড ওয়াল নির্মাণ করেছেন। তাই 6 জন আমরা ইউসুফ পাঠানকে একটি নোটিশ পাঠিয়েছি এবং তাকে সমস্ত দখল সরিয়ে নিতে বলেছি। আমরা কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করব এবং তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করব। এই জমিটি ভিএমসির এবং আমরা এটি পুনরুদ্ধার করব।
এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের অন্যতম চমক ছিলেন ইউসুফ। গুজরাট থেকে তাকে বাংলায় নিয়ে এসে ভোটের টিকিট দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অধীরের গড় বহরমপুরে তিনি হয়ে উঠেছেন দলের তুরুপের তাস। 52,000-এরও বেশি ভোটে তিনি অধীর চৌধুরীকে হারিয়ে দিয়েছেন। তারপরে এই ধরনের ঘটনা সামনে আসায় চাপের মুখে ইউসুফ পাঠান। কি বলছেন অভিযোগকারী, তার কি বক্তব্য শোনাবো। TP-22 ફાઇનલ પ્લોટ 90 અને એ ફાઇનલ પ્લોટ છે એ મહાનગરપાલિકાનો પોતાનો હસ્તકનો છે અને રિઝર્વ પ્લોટ છે એની બાજુમાં 91 નંબરનો પ્લોટ જે આપણા ભારતીય ક્રિકેટર યુસુફભાઈ પઠાણ અને હાલના સાંસદ બંગાળના TMCના એમનું ત્યાં નિવાસસ્થાન છે અને નિવાસસ્થાન 91માં કરેલું છે અને 90માં એ આપણો પ્લોટ છે। 2012ની અંદર 2012માં યુસુફભાઈ પઠાણ દ્વારા લેખિતમાં એક પત્ર લખેલો મહાનગરપાલિકાને કે સુરક્ષાના કારણોસર આ પ્લોટ અમને વેચાણમાં તમે આપો અને એની કિંમત નક્કી કરવામાં આવેલી લગભગ 57,000 ને કે 200 ને સમથિંગ એની કિંમત નક્કી કરવામાં આવી હતી અને જે તે સમયે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં અને સામાન્ય સભામાં આ પાસ કરવામાં આવેલું 2012માં। ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારની પરમિશન લેવામાં કમિશનરશ્રીએ શહેરી વિકાસ મંત્રાલયને લેટર મૂક્યો। શહેરી વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા 2014માં આ રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્લોટ વેચાય નહીં, આ પ્લોટ કોઈને અપાય નહીં। તો આ પ્લોટ કોઈને અપાય નથી તો ત્યારબાદ કમિશનરશ્રીએ આ પ્લોટને તાત્કાલિક અસરથી પોતાના તાબામાં લઈ લેવો જોઈએ, ફેન્સિંગ કરી દેવી જોઈએ। એ કામ થયું નથી અને હાલમાં એ પ્લોટ 91 અને 90 ભેગો થઈ ગયો છે અને એક જ પ્રિમાઇસીસમાં આવી ગયો છે। તો મારે કમિશનરશ્રીને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીશ્રીને લેટર લખેલો છે કે આ તાત્કાલિક અસરથી આ પ્લોટ પોતાના તાબામાં લઈ લે। મહાનગરપાલિકાની આપણી મિલકત છે, તમારી ને મારી મિલકત છે। આ જો આપણે બોટકાંડ પછી ફાયર એનઓસી ચેક કરવામાં આવતી હોય, ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડવામાં આવતા હોય, રોડ પરના લારી ગલ્લાનું દબાણ ઉઠાવવામાં આવતા હોય તો આ સરકારી પ્લોટ છે। સરકારી પ્લોટ બી આપણે ઘણી ઠેકાને ખાલી કરાયા છે। ગરીબોના ઝૂંપડા હતો તો એમને હટાવીને એમને પાક્કા મકાન આપવામાં આવ્યા છે, પણ સરકારી જગ્યા ખુલ્લી કરી દેવામાં આવી છે। તો આ સરકારી જગ્યા તાત્કાલિક અસરથી ખુલ્લી કરી દેવી એવી મારી રજૂઆત છે। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।